کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، سینئر ڈپٹی کنوینر ممبر رابطہ کمیٹی، اور قابل احترام تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست، میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں آج موجود ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ میں کراچی کی تاجر برادری کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آج MQM پاکستان نے یہ پریس کانفرنس منعقد کی ہے، جس میں ہمارے ساتھ کراچی سے جمیل براچہ صاحب، عتیق میر صاحب، شیخ حبیب صاحب، شرجیل کوکلانی صاحب، عبداللہ باٹلہ صاحب، خواجہ طارق صاحب، شیر زمان صاحب، سید اختر شاہد صاحب، محمد اسلم بھٹی صاحب، شارق میمن صاحب، شہباز شجاع صاحب موجود ہیں۔ اور اس حکیم شاہ صاحب، حکیم شاہ صاحب کو مس کر گیا تھا۔ آج جو یہ پریس کانفرنس منعقد کی گئی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2 سال سے جبکہ وجوہات جو بن رہی ہیں کورونا کووڈ-19 کے حوالے سے، بہت قریب سے حکومت سندھ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز پہ نظر رکھتے ہوئے پچھلے سال بھی MQM نے اپنے انہی دوستوں کے ساتھ ان کے مسائل کو حکومت پاکستان اور حکومت سندھ تک پہنچایا تھا۔ آج پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ پچھلے سال والے ڈیسیشنز بھی امپلیمنٹ کیے جاتے اور تاجر برادری کو آن بورڈ لیا جاتا، بلکہ لیا جانا چاہیے، جن کے مسائل ہیں اگر ان کو آپ پشت ڈال کے خود بند کمروں میں فیصلے کرو گے، اور فیصلے وہ کریں گے جن کو کراچی، حیدرآباد شہری علاقوں کے کاروباری حلقوں کے کاروباری علاقوں کے مارکیٹوں کے ڈائنامکس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان فیصلوں کے نتائج اسی طرح آئیں گے کہ آج ہمارے تاجر برادری ڈور ٹو ڈور ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہی ہے، مگر مسائل حل نہیں کیے جا رہے۔ اور یہ وہ تاجر برادری ہے جو پورے ملک کو چلا رہی ہے، پورے سندھ کو 95% پیسے دیتی ہے۔ اسلام آباد کا بجٹ ان کے ٹیکس سے بنتا ہے، سندھ کا بجٹ ان کے ٹیکس سے بنتا ہے۔ اگر یہ ٹیکس دینا روک دیں تو اسلام آباد کی گورنمنٹ بھی جون میں ٹیکس نہیں دے سکتی اور نہ پروونشل گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ جب اتنے امپورٹنٹ لوگ، کاروباری لوگ اس طرح سے دربدر ہوتے رہیں گے تو اکانومی کا تو حال یہ ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سنے اور اس نتیجے میں پہنچے کہ تھرو میڈیا ہم ان مسائل کو پورے پاکستان تک پہنچائیں، صاحب اقتدار تک پہنچائیں کہ شاید ان کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو جو ایشو ہوتا ہے، جس سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کو ضرور مشورے کے لیے بٹھانا چاہیے تو صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے ان دوستوں کو مدعو کیا ہے، یہ دوست اپنی زبان سے وہ مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں صاحب اقتدار تک پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ان کے یہ مسائل اس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
جو کہ درد رکھتی ہے، خاص طور پہ کراچی شہر، سندھ، پورے سندھ کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ہم یہ آواز ہر فورم پہ اٹھائیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھی تاجر برادری یہاں موجود ہے وہ اپنے مسائل پیش کر لے، اس کے بعد کنوینر پاکستان متحدہ قومی موومنٹ آپ سے بات کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے پراچا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سے جو ریلیٹ کرتے ہیں مسائل، ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ آپ کے تخصص سے صاحب اقتدار تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنوینر MQM پاکستان جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، ڈپٹی کنوینر عامر بھائی، وسیم اختر بھائی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، میرے تمام تاجر ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم بڑی پریشانی کے عالم میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے سندھ اور بالخصوص کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کر رکھا ہے۔ ہماری کوئی داد فریاد سننے والا نہیں ہے۔ ہم گزشتہ 1.5 سال سے سفر کر رہے ہیں۔ ہمارے کاروبار اچانک نوٹیفیکیشن نکال دیے جاتے ہیں، اچانک ہمارے کاروبار بند کرا دیے جاتے ہیں، جس میں رمضان المبارک کا مہینہ دیکھ لیں کہ پورے سال لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، بالخصوص تاجر برادری، کہ یہ مہینہ آئے گا تو یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار، اس میں عید کا سیزن ہوتا ہے، تو وہ سیزن لگایا جائے گا، اس حساب سے تیاری کی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنی جائیدادیں گروی رکھ کے، لوگوں نے اپنے گاڑیاں، مکان اور دوسرے کاغذات رکھ کے، پیسے حاصل کر کے اپنے مال بنوائے، اور وہ مال کیونکہ عید پر نہ بک سکے، پہلا اشرہ ہم نے بتایا کہ یہ بند ہوتا ہے، دوسرے اشرے میں 6 سے 6 کی ٹائمنگ دی گئی، اور تیسرے اشرے میں تقریباً کاروبار بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوا تاجروں کو، اور تاجر دیوار سے لگ گئے، یہ سمجھ لیں۔ آج معیشت وینٹیلیٹر پر ہے۔ آج بھی وہ حال ہے سندھ حکومت کا کہ اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ کسی دن ہفتے کی چھٹی ہے، پھر رات کے 12 بجے نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ جمعے کی چھٹی ہے، اس پہ ڈنڈوں کے زور پہ عمل کرایا جاتا ہے۔ پولیس گردی اس قدر ہو گئی ہے کہ ایک پولیس اہلکار کالر پکڑ کے اور وہ کسی بھی دکاندار کو اپنی موبائل میں ڈال لیتا ہے، اور راستے میں ہی اس کا نام بتا کر تھانے پہنچنے سے پہلے اس کی FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم یہاں جو حاضر ہوئے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں MQM پاکستان سے کہ آپ کے لوگ قومی اسمبلی میں بھی ہیں، آپ کے لوگ صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں، آپ ہماری بات ایوانوں تک پہنچائیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کر رہی، نہ کوئی میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں، نہ کسی بات کا مشورہ کرتے ہیں۔ صرف بادشاہی نظام سینکڑوں سال پرانا وہ رائج ہو گیا ہے ان کے پاس، جس میں ایک حکم نامہ جاری ہو جاتا ہے کہ اس حکم نامے پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنے کچھ مطالبات رکھے ہیں، وہ کیونکہ لوگ اور بھی زیادہ ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، سب بتائیں گے، لیکن میں چند ایک نکات جو ہے وہ پیش کر دوں، جس میں ہم نے آج مطالبہ یہ کیا ہے کہ صبح 6 بجے سے شام 6 بجے کی ٹائمنگ ختم کر کے اسے کم از کم 8 یا 9 بجے تک ٹائمنگ کی جائے، تاکہ تاجر سکون سے اپنا کاروبار کر سکیں، کیونکہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت یا تک کوئی نہیں نکلتا گاہک گھر سے، شام کے وقت 4 بجے کے بعد گاہک آنا شروع ہوتا ہے مارکیٹوں میں، اور 2 گھنٹے میں جو ہلا چلی مچتی ہے وہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری بات، ہفتہ وار چھٹی جو 2 چھٹیاں کر دی گئی ہیں وہ ختم کر کے ایک اتوار کی چھٹی صرف رکھی جائے، اور کمشنری نظام جو کہ اس وقت تاجروں کے لیے ایک زبردست ظلم بن چکا ہے، اس نظام کو فی الفور ختم کیا جائے، اور کوئی بھی ایسا دیکھنے میں آیا، آپ لوگ دیکھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں بغیر کسی کی بات سنیں، 5 منٹ کے فرق سے یا 2 منٹ کے فرق سے مارکیٹیں پوری سیل کر دیتے ہیں، پہلے اس میں ایک دکاندار کی غلطی ہو لیکن 200 دکانیں سیل ہوتی ہیں اور لاکھوں روپے کے جرمانے کر دیے جاتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے کہ تاجروں کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ انہیں آسان اقساط پر بلا سودی قرضے دلائے جائیں، جو وفاق اور سندھ گورنمنٹ دونوں اس میں پیش رفت دکھائیں اپنی. اور کے الیکٹرک کی بات بھی کرتے چلیں یہاں پہ کہ کے الیکٹرک کا تو ایسا لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے کوئی پارٹنرشپ والا معاملہ بن گیا ہے. ادھر مارکیٹ بند ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی کے الیکٹرک اپنا کام دکھانا شروع کر دیتی ہے. اور پولیس گردی جو بہت بڑھ گئی ہے، ختم کرایا جائے اس پولیس گردی کو. ان کے اختیارات جو بے انتہا دے دیے گئے ہیں، تاجر کو کالر سے پکڑ کر اس کی تذلیل کرتے ہیں، جبکہ وہی تاجر ٹیکس دیتا ہے تو ان کی تنخواہیں چلتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا ویکسین کی معلومات کے لیے آج تک انہوں نے کوئی قابل ڈاکٹر نہیں بٹھائے ٹی وی پر. جو ڈاکٹر آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کرونا کیا ہے، صرف وہ ایک پریس ریلیز لے کے بیٹھتے ہیں، حکومتی ایک پریس ریلیز لے کے بیٹھتے ہیں اور وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں ماہر حیاتیات، ماہر ادویات اور ٹیکنیشینوں کو بٹھا کر ٹی وی پہ اویئرنیس دی جائے کہ یہ ویکسین کس طرح سے لگوائی جائے، کیسے لگوائی جائے. اور کراچی کو آفت زدہ قرار دے کر اسے کم از کم 1 سال کے لیے ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جائے. بہت شکریہ. حکیم شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بار پھر جب تاجروں پر مشکل وقت آیا تو ایم کیو ایم پاکستان نے ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے. ویسے تو کراچی شہر کے بہت سارے مسائل ہیں خصوصاً تاجر برادری کے ساتھ، لیکن ہم موجودہ ایشوز پر اگر بات کریں، کووڈ کے بعد بننے والی صورتحال پر کسی بھی ادارے نے اتنا سپورٹ نہیں کیا حکومت وقت کو جتنا تاجر برادری نے سپورٹ کیا ہے. ساری مشکلات جیری ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک محب وطن شہری ہونے کے ناطے اس وبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت حکومت کا ساتھ دیا. لیکن ہمیں بدلے میں نہ تو کوئی ریلیف ملا، بلکہ نوٹیفیکیشن کے نام پر اس شہر کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس شہر کو اسسٹنٹ کمشنرز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جو بھاری بھرکم جرمانے کر کے، مارکیٹیں سیل کر کے مزید پریشانی سے دوچار کر رہی تاجر برادری کو. نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے 6 بجے تک کاروبار کرنے کا، لیکن 6 بجے سے پہلے نہ تو پولیس کو ہوش ہوتا ہے، نہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہوش ہوتا ہے کہ اس شہر میں 6 بجے سے پہلے بھی کرونا پھیل سکتا ہے، SOPs کو فالو کرانا ہے. لیکن کیا یہ سازش نہیں ہے کہ زور زبردستی مارکیٹیں بند کرائی جا رہی ہیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ معیشت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اگر تاجر ہی پریشان ہے، کاروبار نہیں کر پا رہا، معیشت کیسے آگے بڑھے گی؟ آج ہم مجبور ہوئے ہیں کہ ہم ہر در پر جا کر اپنے ایشوز کو بیان کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم روڈوں پر نکلیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر کا امن خراب ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کریں، ملک کی معیشت میں ٹیکسز دے کر اس ملک کو ترقی یافتہ بنائیں. لیکن یہاں سندھ میں الگ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے NCOC کی طرف، ان کی طرف سے ایک الگ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. نہ ہی NCOC نے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرایا ہے، جو مکمل طور پر ناکام رہی ہے. اور اسی طرح سندھ حکومت زور زبردستی اپنے نوٹیفیکیشنز پر عمل درآمد کرا کر اس شہر کو
مزید مشکلات میں دھکیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تاجر برادری نے جس طرح حکومت کے وقت کو سپورٹ کیا ہے, چاہے وہ سندھ حکومت ہو یا وفاق, اسی طرح اب وفاق اور سندھ دونوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ تاجر برادری کو کس طرح ریلیف دینا ہے. ہم یہ اب بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ ہم حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں, حکومت ہم سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم مجبور ہوں گے کہ پھر ہم روڈوں پر بھی نکلیں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی دیں گے, لیکن اپنا کاروبار اب بند ہونے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ تاجروں پر جب بھی کبھی کوئی افتاد پڑی, جب بھی کوئی مشکل آئی, جب بھی ہم نے اپنے آپ کو کسی مشکل میں محسوس کیا, تو سچ بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ہمارے درد کا درمانہ کیا, کہیں سے بھی ہمارے زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا. لیکن یہ ماضی کی روایت آج بھی برقرار ہے کہ کراچی کو اون کرنے والی سب سے بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیں خود آ کے پوچھا کہ بتائیے آپ کا دکھ کیا ہے, جس کے لیے میں متحدہ قومی موومنٹ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. تاجروں سے میں اس میں بھرپور کلیپنگ کی اصطلاح دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی تاجروں کی مشکلات پہ انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم تقریباً 1.5 ماہ سے جن مسائل کے خلاف حکومت سندھ کو پکار رہے ہیں, NCOC کو ہم فریاد کر رہے ہیں, ہماری آواز وہاں تک کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ کیا میڈیا کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی؟ کیونکہ یہی میڈیا ہے. ہمیں دنیا بھر کے کئی شہروں سے ہمارے دوستوں کے عزیزوں کے فون آتے ہیں, بھائی وہ سوشل میڈیا پہ آپ نے فلاں وہ فریاد دیکھی تھی, فلاں ٹی وی پہ آپ کا بیان چلا تھا. تو دنیا بھر سے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے, لیکن یہاں تک آواز کیوں نہیں پہنچتی؟ کیا میڈیا کی رسائی حکومت سندھ تک نہیں ہے؟ تو یا وہ اندھے گونگے لنگڑے بہرے دماغ نہیں ان کی کھوپڑی میں ایسے 22 لوگ بیٹھے؟ کیونکہ یہ لطیفہ تو حکومت سندھ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزارت تعلیم وہ تجارت کے فیصلے کر رہا ہے, صنعت و تجارت کا وزیر وہ معاشرت کے فیصلے کر رہا ہے. بھائی جس کا جو کام ہے, جس کی جو ذمہ داری ہے, اسے وہ سونپے. اور سب سے بڑی بات, ہمارے معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں, دکھ ہوتا ہے یہ سن کر, یہ جان کر, جو کوئی بھی ہماری بات سنتا ہو تو یہ صرف اتنی سی بات ہے. مثال کے طور پہ آج بھی صرف اتنا کام ہو جائے کہ 6 بجے سے وقت کو بڑھا کر 8 کر دیا جائے, یہ ساری تحریک ہی دم توڑ جاتی ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اتنا سا پورا ملک 8 بجے تک کاروبار کرتا ہے. معاشی حق کو 6 بجے تک محدود کیا گیا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیاسی جماعتیں اکساتی ہیں, آپ حکومت سندھ کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کے مقاصد سیاسی ہیں, آپ کورونا میں کھیل کھیل رہے ہیں. لیکن کوئی ہم سے پوچھے تو صحیح, کوئی حکومت کا نمائندہ ہم سے معلوم تو کرے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ایک مشاورت ہے, کیا ہم سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ 6 بجے کا وقت اگر 8 بجے تک کر دیا جائے تو کیا آپ کے دکھ درد دور ہو جائیں گے؟ کیا تھا کہ یہ ملک کا جو ایک بہترین سیل سیزن تھا رمضان المبارک میں, آخری عشرے میں کاروبار کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو کون سا غضب ہو جاتا. کئی چھوٹی چھوٹی بلیں, ہوم انڈسٹری, کاٹیج انڈسٹری, وہ آج کام کرنا شروع کر دیتی. ان کے پاس آرڈرز آ جاتے, ڈیلی ویجز کے 80% لوگ ہیں وہ کام پہ آ جاتے. 40 لاکھ لوگ کراچی میں جو روزانہ کما کر اپنے بچوں کو پالتے ہیں وہ کام سے لگ جاتے ہیں.
एक छोटा सा एक मशवरा हमारा कबूल कर लेने से कोई आपका क्या बिगड़ जाता। वज़ीर आला सिंह साहब, मैं आपसे फिर इस्तदा करता हूँ कि अगर ये इल्ज़ाम झूठे हैं कि आपकी काबीना, आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत दानिस्ता तौर पर कराची के वाशी सफीने को गरकाब नहीं करना चाहती, तो आप हमसे मिलकर हमसे बात करें। और अगर ये बात हकीकत है और एक तल्ख हकीकत है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे मुल्क को मैशत का एक जंगल, एक मुश्किल में डालने का अगर आपका मंसूबा है, क्योंकि देखिए होता यही है कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो पूरा वजूद बेबस हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है इंसान, अगर तो उसके पास कोई सकत नहीं होती। कराची की मैशत को तबाह करें, सारे मुल्क की मैशत तबाह हो जाएगी। तो ये मंसूबा किसका है? ऐसा कौन चाहता है? हमारा जहन तो नहीं मानता कि हुकूमतें इतना घिनौना खेल खेल सकती हैं, इतनी बदतरीन साजिश कर सकती हैं। हमारा जहन तो ये बात नहीं मानता, लेकिन आपके इक़दामात ये साबित करते हैं कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ नादानिस्तगी में हो रहा है तो बड़ा गज़ब ढा रहे हैं आप। और अगर हमारी बात आप तक पहुंच जाए, हमारा मशवरा आप तक पहुंच जाए, तो फिर खुदारा ये इस वक्त जो बंद कारोबार है, ये बढ़ती हुई गुर्बत है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इसको रोकने के लिए हमारे मशवरों पे अमल करें। ये जो कारोबार भी बंद हैं, चाहे वो होटलिंग का कारोबार है, रेस्टोरां है, वो शादी हॉल्स हैं, इन्हें भी खोलिए। एक शादी हॉल से 72 कारोबार जुड़े हैं जो घर बैठे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कहाँ से लाए हैं आप वजीर तिजारत, कहाँ से लाए आप ये सनत का वजीर, जिसको इल्म नहीं है कि ये शहर डूब रहा है, ये शहर बर्बाद हो रहा है और इसकी मुआशी तबाही से पाकिस्तान डूब रहा है। इसलिए कि 68 से 70% रेवेन्यू की जब कमी आ जाएगी तो फिर मुल्क को कोई और शहर नहीं पालेगा। 12 से 13 करोड़ की आबादी है पंजाब की, लेकिन शर्म की बात है सबके लिए कि रेवेन्यू कराची देता है, कराची सबको पालता है। तो इस पालने वाले को, इसलिए कि माजी में भी हमने देखा कि मुल्क को तबाह करने वाली जितनी भी गैर मुल्की कुव्वतें थी, उन्होंने कराची को हदफ बनाया, अब भी कराची को हदफ बनाया जा रहा है। क्या ये हुकूमत सिंध से मिलकर हदफ बनाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो हुकूमत सिंध इसकी नफी करे, वरना अब कराची में एहतजाज शुरू होंगे। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कराची डाक इलेक्शन कमेटी ने। 3 दिन के बाद 3 दिन में अगर 8 बजे तक टाइम को बढ़ाया नहीं जाता और ये दीगर मुतालबात हमारे पूरे नहीं होते, तो फिर बदकिस्मती होगी कि कराची एक मरतबा फिर शोरिशों का शहर बन जाएगा, कराची में फिर अनारकी फैलेगी, कराची में फिर बदअमनी होगी और इसकी जिम्मेदार हुकूमत सिंध और NOC तो वो फैसले होंगे जिन्होंने कराची की मशरक़ को बर्बाद किया। सबसे पहले तो मैं मुतहदा पाकिस्तान के पूरी टीम को का शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले साल जो हमारे साथ 15 माह से जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है खसूसी में कराची शहर में, और कराची को जो है वो दीवार से लगाने की साजिश हो रही थी। 15 माह से मुसलसल हम सिंध गवर्नमेंट के साथ शाना बचाना चल रहे हैं। हमने पिछले माह रमज़ान में उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि खुदारा हमारा छोटा ताजिर तबाही की तरफ जा रहा है, इन्हें SOPs के तहत कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि कमिश्नर कराची को फौरी तौर पे ये तमाम चीज़ें बंद कर देनी चाहिए कि जो SOPs के नाम पे और कोरोना के नाम पे ये दुकानों को जो सील कर रहे हैं और इस पर जो जुर्माने लगा रहे हैं, इनको फिलफौर जो है फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो समझते हैं कि वाकई कोरोना की सिचुएशन ज़्यादा सीरियस है, तो फिर हमारा मुतालबा ये है कि APR वफाकी हुकूमत मिल के 1 साल का APR टैक्स माफ़ कर दे,
6 महीने की यूटिलिटीज तमाम बिल माफ कर दे, क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी वाला ये वो शहर है कराची जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। 67% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है, 95% 96% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देता है। मुझे अफसोस कि सिंध गवर्नमेंट इस चीज पे आगे बढ़ करके बैठी हुई है। आईजी सिंध से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि अपनी तमाम फोर्स को इस बात की पाबंदी कर दी जाए कि हमारे किसी दुकानदार का कॉलर ना पकड़े, उसे घसीट के किसी मोबाइल में ना भी डाले, हमें मजबूर ना करे कि हम सामने खड़े हो जाए। हम नहीं चाहते, हम यूनिफॉर्म की बहुत इज्जत करते हैं। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से फिर एक दफा रिक्वेस्ट होगी, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, जिस तरह पिछले साल आपने हमें सपोर्ट की ताजिरों को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें इस वक्त भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3.5 करोड़ की आबादी वाला शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। लोग फाका कशी पे आ गए हैं, बिजनेस कैबिनेट बिल्कुल तबाही के दाने में। महंगाई का ये रेशियो है कि गरीब आदमी कोई चीज परचेज ही नहीं कर सकता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी किस्म का कुछ सिस्टम नहीं चल रहा। मेरी सिंध गवर्नमेंट को फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ कि 95% सिंध गवर्नमेंट को टैक्स देके इस कराची शहर के साथ इस तरह का सलूक ना करे। खुदारा इस चीज को समझ लें। जिस दिन कराची की 3.5 करोड़ आवाम बाहर रोडों पे निकल आई तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी। हम नहीं चाहते किसी किस्म की मज़ाहिमत, क्योंकि हम ताजिर हैं, हम कारोबार करना चाहते हैं, हम SOPs के तहत कारोबार करना चाहते हैं। हमारे को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग दी जाए। मैंने पिछले 3 दिन पहले भी यही बात की थी कि अगर हमारे इस मामला को नहीं सुनेंगे, हमारे इस मामला को नहीं देंगे, तो फिर ताजी रोडों पे भी होगा, सड़कों पे भी होगा, उसकी जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होगी। शुक्रिया। मीना बाजार से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी जो वादी हैं शहनाज शुजा, बहुत शुक्रिया। 17 माह पर पहले भी आप लोगों ने हमको बुलवाया, इज्जत की, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह पाक ने आसानी की। 17 माह पहले भी मैंने कहा था कि भीख मंगा ना बनाएं, हमें हमारी ज़रूरियात के तहत हमारे काम को खोलें। कुछ अरसे हमने पहले अपना कारोबार किया, शुक्र है जो भी हमारे मजदूर का था। हमारा स्टाफ जो है बेचारा 17 माह से हम लोग उनको बैठ कर तनख्वाहें दे रहे हैं। हम भी थक गए, हम कब तक उनको तनख्वाहें देंगे। और वो जितना भी हमारा स्टाफ है, हमारा मीना बाजार में छोटी सी मार्केट है, लेडीज़ मार्केट, जिसमें दुकानदार भी लेडीज़ है, खरीदार भी लेडीज़ है। उसमें हमारे तकरीबन 300 सैलून है उसमें तकरीबन, जो बंद कर दिए गए 3 महीने से, और हम किराए घर बैठ के दे रहे हैं। हम कब तक उनको तनख्वाहें, किराए, बिजली के बिल, अगर हम स्टाफ को इधर करते तो वो बेचारी इतनी ज़रूरतमंद है, क्योंकि हमारे काम में सब वही ख़वातीन हैं जो बेचारी अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चों की फीसें अदा करती हैं। हम उनसे कैसे बगैर तनख्वाहें के रखते हैं। और 6 बजे अगर आप ये कारोबार बंद कर रहे हैं तो 6 बजे तो हमारा इतना गर्मी का टाइम, और हमारे सैलून का टाइम यही है कि हमारे पास काम ही शुरू होता है 4 से रात 9 बजे तक। हम सुबह 6 बजे आके अपने सैलून को खोल के क्या करेंगे, कोई भी नहीं आएगा, सब लेडीज है। कम से कम हमारा टाइम यहाँ तक दिया जाए कि हमें 10 से लेकर शाम 9 तक इजाज़त दी जाए। हमारे मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कितने हैं अपने किराए, इस तरह की सारी चीज़ें दे आते हैं, मार्केट सील करके चले जाते हैं। कभी सैटरडे ऑफ, कभी संडे ऑफ, कभी फ्राइडे ऑफ। रात को हमें पता चलता है एक मैसेज आता, जमीन भाई का कल मार्केट ऑफ है। पूरा का पूरा स्टाफ परेशान, हम परेशान। हमारी हफ्तों पहले बुकिंग होती है, महीनों पहले बुकिंगें होती हैं, कस्टमर परेशान। अब हम कस्टमरों के घर में जाएं, ऐसे हालात नहीं है कि हम रोडों पर जाएं और कस्टमरों के घर जाएं, या फिर हम उनको कहाँ बुलाएं। हम तो बहुत अपने कारोबार से परेशान हैं। हमारी ये 45 साल पुरानी कारोबार, जिनको हम बहुत सुकून से कर रहे थे, कोई मसाले नहीं, ये 18-17 माह में बिजनेस बर्बाद होकर रह गया। अब सोचिए हमारे पास जितनी भी खवातीन काम करती है, बेहतर ज़रूरतमंद है, बेचारी अपने घरों को चलाती है, अपने कारोबारों। अब उनके हस्बैंड के कारोबार नहीं होते, बेचारी यहीं से अपने बच्चों की फीसें भरती हैं। अब अगर हम उनकी तनख्वाहें बंद करते हैं तो वो तो रोडों पे आ जाएंगी, और हम देते हैं तो कहाँ से दें। कितनी हम उनकी तनख्वाहें अपने घरों से ला के दें। हम भी थक गए, किराए हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, शाम को लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो काम किस टाइम पे किया जाए। काम करने का शाम को टाइम होता है 6 बजे,
कारोबार बंद हो जाता है। हमारा तो काम ही ऐसा है जो रात को होता है, कम से कम 9 बजे तक रिलीफ दिया जाए और प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम को समझा जाए। ये बहुत अच्छी छोटी सी औरतों की मार्केट है, जिसमें तकरीबन सब औरतें होती, काम भी वही करती हैं, शॉप भी उनकी है, खरीदार भी औरतें हैं। खास तौर पे हमारा ख्याल रखा जाए, लेडीज रोडों पे तो नहीं आ सकती ना, या हम भी रोडों पे आ जाए मर्दों की तरह, तो प्लीज़ हमारा ख्याल कीजिए। पिछले 17 माह में पहले मैं आई, आप लोगों ने सुना, शुक्र है, शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन अब फिर हम खड़े हो गए, हमारे कारोबार 3 महीने से बिल्कुल बंद है। शुक्रिया। शहरी गोपलानी साहब। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मैं यहाँ बताता चलूँ, कराची रोज़ का 27 अरब रुपए का कारोबार करता है और हुकूमत को 8 अरब रुपए का टैक्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची देता है। कराची में 42,000 जो सेल टैक्स पेयर हैं, उसमें कराची में सिर्फ 30,000 से ज़्यादा सेल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं पूरे पाकिस्तान में। सेल टैक्स का बिल के ऊपर शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई गई है। आज पोजीशन ये है कि हम एडवांस सेल टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो हमारा माल नॉर्दर्न एरिया में या मुल्क के दूसरे सूबों में जा रहे हैं, वहाँ से बायर हमसे शनाख्ती कार्ड लेने को तैयार नहीं है। अगर पंजाब का इंपोर्टर माल रिपोर्ट करता है और वो फैंग इनवाइस जिसका नाम दिया जाता है FBR की ज़बान में, वो FBR के बाद फैंग इनवाइस पंजाब से या फ्रंटियर से करता है तो वहाँ क्यों नहीं बनता। लेकिन कराची का ताजिर का जब ये इनवाइस नहीं काट सकता, उसके बाद गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई बायर किसी हालत में भी टैक्स लेके जो है डॉक्यूमेंट लेने को तैयार नहीं है। सामने से इम्पोर्टर होल सेलर्स के ऊपर एक शर्त ये लगा दी गई, रिटेलर तो 1 लाख रुपये का बिल काट सकते हैं टैक्स लाइसेंस को, लेकिन इम्पोर्टर और होलसेलर ये बिल भी नहीं काट सकता, उसको शनाख्ती कार्ड की शर्त मत है। हमें FBR में बुला के बोला जाता है कि जितना मीर साहब, रजीब शाह, जमीन राजा साहब सब मौजूद थे और हमें कहा गया कि XYZ के नाम पे आप बिल काट दें। जब हम XYZ के नाम पे बिल काटते हो, गलत शनाख्ती कार्ड का नंबर डालेंगे तो हमें बुला के FIA में बिठा दिया जाता है और उसके बाद से हम जो कानूनी शिकंजे में आ रहे हैं वो आपको पता है। पिछले हफ्ते कराची के मारूफ ताजिर रहनुमा को FIA वाले ले गए। ये सिर्फ कराची के साथ ही हो रहा है। साथ साथ में ये बताता चलूँ, इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में कारोबार का तरीका चेंज हो चुका है। हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान LC खोलने की जो शर्त देता है, चाहे वो DP हो, चाहे वो DA हो, चाहे वो साइट हो, वो 100% LC के ऊपर होती है। हम एडवांस पेमेंट किसी को नहीं कर सकते और पूरी दुनिया में कोई कारोबार ऐसा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, इवन जो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो 50% एडवांस पेमेंट ले रहा है। अब हमसे हमारा सप्लायर जो है 30% एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, तो लाजमी बात है वो हवाला हुंडी के जरिए ही कैसे जाएंगे और जा रहे हैं, इससे कि हम फंस रहे हैं। हमने रज़ा लाकी साहब को खत लिखा, हमें इसका जवाब नहीं दिया गया। मैं आज MGM पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारे खाली बबूल दिल्ली साहब से, आमिर भाई से कल बात हुई है और मैं आज जो डॉक्यूमेंट रज़ा लाकी साहब के नाम हमने लिखे हैं, हम MGM पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि कराची के ताजिर की आवाज़ जिस तरह हमेशा MGM पाकिस्तान बनी है, हमारा ये मसला वो वज़ीर आज़म साहब के साथ जुमेरात की मीटिंग में ये हल करवाएंगे। साथ साथ MCOC के इक़दाम की वजह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो तात्सुब वाला रवैया अपनाया गया, जिसमें हमारे ताजिर को जो जिस तरीके से रोक टोक किया गया, क्या उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इस मुल्क में कोई कानून है? कोई पूछने वाला है कि उसने क्यों ये हरकत की और कैसे कर सकता है? एक आम शहरी के साथ इतना बड़ा रवैया वर्दी में शख्स कैसे कर सकता है? इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज़ है, अगर है तो सिर्फ और सिर्फ कराची के लिए नहीं है। ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आप कराची के लिए हमारे लिए कोई कानून, कोई इंसाफ, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रहेगी। साथ साथ मैं ये बताता चलूँ, मेरे हैदराबाद के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे सब ताजिर भाई साथी हैं हमारे। कल चाइल्ड फर्नीचर मार्केट को सील किया गया और 50,000 का रिश्वत लेके आज खोलने का वादा किया। जुल्म में वैसे ही हमारे कारोबार नहीं है और फिर रिश्वतें हम जिस तरीके से हमसे मांगी जा रही है और हम दे रहे हैं मजबूरन। हमसे थोड़ा सा रहम किया जाए और नहीं करते तो अब 72 घंटे के बाद फिर किसी को हमसे बात करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं होगी, क्योंकि हमारा हक है एहतजाज करना और हम अपना हक हर हालत में वो पूरा करेंगे। DC याफ्ताबाद को, सेंट्रल को स्पेशली लगाम दी जाए, उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है।
सेंट्रल के अंदर। बाकी इलाकों में भी वही हाल है, लेकिन सेंट्रल के अंदर खसूसी तौर पर बाकायदा टारगेट करके मार्केटों को, करीना मोबाइल मार्केट, मेरे को बता भी अफसोस होता है कि कितने पैसे दिए होंगे। आपकी सोच है बता, 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है करीना मोबाइल, के बावजूद भी 4 दफा फील होती है। iPhone 12 मैक्स कितने दिए हैं, आपकी सोच क्या है? 4 दफा उस मार्केट को सील किया गया है, और वो बेचारे क्या बात है, बात ना करके इनका ये हाल है। हमने आर्टिकल 245, 247 की बात जब जारी गैंगवॉर के खिलाफ की थी, तो उसका रिजल्ट आपको मिला, शहर से जारी गैंगवॉर खत्म हुआ। हम आज ताजिर बिरादरी हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हुकूमत सिंध NCOC का फैसला नहीं मानती, हम ताजिरों को साथ मुद्दे का शुरू कर दिए, हम गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं। हम ताजिर गवर्नर राज का मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कराची में गवर्नर राज, कराची की हम सिंध की बात इसलिए नहीं कर रहे कि कराची और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में कोई मसले नहीं है, जितने हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला बाटला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं MQM पाकिस्तान का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने यहाँ ताजरों के मसाइल सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले भी इसी पार्क में MQM पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हुकूमत सिंध पे दबाव डाला था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जायज़ मुतालबात जो ताजिरों ने किए थे MQM पाकिस्तान की मदद से, वो 24 घंटे में हल कर दिए गए थे। जनाब वज़ीर आला सिंध, कराची के तमाम जिलों में पुलिस का किरदार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम ताजिरों को लॉकडाउन में परेशानी होती है। यहाँ चूहे बिजली का खेल खेला जा रहा है, आधा कराची बंद होता है, आधा कराची खुला होता है, जिससे दीगर ताजरों को एहसास महरूमी पैदा होती है। मैं गवर्नर सिंध से गुजारिश करूँगा कि वो चूहे बिजली के खेल को बंद करवाए। लॉकडाउन लगाना है तो पुलिस को पाबंद करे कि पूरे कराची में सख्त लॉकडाउन लगाया जाए। दूसरी मेरी फरियाद ये है कि क्या कोरोना जुम्मा हफ्ता को नहीं आता, या इंतज़ामिया से कोरोना ने कोई माहिदा कर लिया है कि जुम्मे और हफ्ते को हफ्ता और जुम्मा बाजार लगाए जाएं। वहाँ इंतज़ामिया की सरपरस्ती में जुम्मा बाजार लगाए जाते हैं। खुदा के वास्ते जो टैक्स पेयर ताजिर हैं उनको इससे निजात दिलाई जाए और इन जुम्मा और हफ्ता बाजारों को बंद करवाया जाए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे जमीन राजा साहब ने कहा कि हुकूमत सिंध हमें कर्जा फराहम करे, रिलीफ फराहम करे। शायद ताजिरों को याद होगा, इससे पहले हुकूमत सिंध ने आसान कर्जों पर ताजिरों को कर्जा देने के वादे किए थे, और वफाकी हुकूमत ने 11 अरब कराची को देने का वादा किया था, जो वादा आज तक पूरा नहीं किया गया। मेरी तमाम इंतजामिया से गुजारिश है, और मैं शजील गोकलानी साहब की बात की तायद करता हूँ कि एक हकीम शहीद के शहीद होने पर जब गवर्नर राज लग सकता है, तो हमारे इतने ताजिर जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, बेरोजगारी में मारे जा रहे हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान मफाद के पास वो इख्तियारात नहीं है कि वो सिंध में बल्कि पूरे सिंध के अंदर गवर्नर राज लगाए? मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त तक पहुँचाएगी, और वो हमारे इस मुतालबे को अमली दामा पहुँचाएंगे, जिसके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा तारिक साहब।
अस्सलाम वालेकुम। मैं पूरी मैरिज हॉल इंडस्ट्री की तरफ से हमारी जो MPM पाकिस्तान की क़यादत है इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और पूरी जो हमारे ताजी तंजीमों के सदूर यहाँ पे मौजूद हैं, जो मीडिया के लोग हमारे मौजूद हैं और जो दूसरे दीगर हजरात यहाँ मौजूद हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। जैसा कि सब लोगों ने यहाँ पे एक बात की कि MPM पाकिस्तान का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो इस वक्त ताजी तंजीमों की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है, जिन मसाइल का वो शिकार है, ख़ास तौर पे मैरिज हॉल इंडस्ट्री, इसके डायनामिक डिफरेंट है। आपकी नॉलेज में होगा ये वो इंडस्ट्री है जो इस वक्त बहुत बुरी तरह से जो है वो बंदिश का शिकार है। इसके मसाइल को उजागर करने के लिए, तमाम ताजरान के मसाइल को उजागर करने के लिए इन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जितने मसाइल और तजावीज़ पेश की जा रही हैं इसको बहुत ठोस अंदाज के साथ सूबाई गवर्नमेंट के सामने, वफाकी गवर्नमेंट के सामने और इनकी जो आने वाली आइंदा हफ्ते में इमरान खान साहब के साथ और सदर असद उमर साहब के साथ जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर इन तमाम तजावीज़ को रखा जाएगा और इनका एक कॉम्प्लीट सॉल्यूशन जो है वो ये दे करके आएंगे। मैं आपको बताऊं, इस वक्त कराची के अंदर कम व बेश कोई 800 के करीब शादी हाल है और अगर हम सिंध की बात करें तो ये तकरीबन 1500 के करीब बंदे हैं। ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि पिछले साल भी सबसे पहले बंद किया गया। 6 माह के करीब ये इंडस्ट्री बंदिश का शिकार रही और इस कोरोना की तीसरी लहर में भी सबसे पहले इसको 6 अप्रैल को बंद किया गया और ताहाल ये अभी तक बंदिश का शिकार है। इस इंडस्ट्री से एक अगर मैं शादी हाल की बात करूं तो कम से कम 50 अफराद जो है वो बिलवास्ता एक हॉल के साथ मुंसलिक होते हैं और तकरीबन इतने ही 50 के करीब और मजीद अफराद बिलावास्ता इस इंडस्ट्री के साथ एक हॉल के साथ मुंसलिक हैं। अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद या ख़ानदान बनते हैं और अगर हम पूरे सूबे की बात करें तो ये कम व बेश कोई 1.5 लाख के करीब अफराद या ख़ानदान बनते हैं। ये तीसरी ईद थी जिसमें इस इंडस्ट्री को बंद रखा गया। हमारी सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें लेबर की बात करते हैं, दिहाड़ीदार तबके की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो इंडस्ट्री है जो कि ना सिर्फ इस शहर में, इस सूबे में, बल्कि इस पूरे मुल्क के अंदर अनस्किल्ड जो लेबर है उसको सबसे बड़ा रोजगार फराहम करती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपके इतने सब दावों के बावजूद ये तीसरी ईद गुजरी है जो कि हमारी जो लेबर थी उसके पास रोजगार मौजूद नहीं था, वो फाकाकशी का शिकार थी। इस इंडस्ट्री के साथ जैसे कि अतीक मीर साहब ने भी कहा 70 से 72 के करीब दूसरी इंडस्ट्रीज मुंसलिक है और इस इंडस्ट्री को बंद करना, आज यकीन माने ताजी बरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इसको अगर आप बंद करते हैं तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज है वो भी बंद होने के मुताबिक है। उनका जो कारोबार है वो इससे 30 से 40% पर आ गया है। हमको ऐसा महसूस होता है कि ये एक कोई साजिश है कि एक इंडस्ट्री को इस तरह से कोरोना के नाम पे बंद करना जिससे पूरे शहर के, पूरे सूबे की, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क की जो मईशत है, जो पूरी इकोनॉमिक साइकिल है उसको मफलूज कर दिया गया है। और इसका हासिल यही है कि टैक्सेस अब कलेक्ट नहीं होंगे तो पूरी की पूरी विभागीय हुकूमत और स्टेट जो है वो ना सिर्फ मुश्किलात का शिकार होगी बल्कि उसका सर्वाइवल भी मुश्किल नजर आता है। अगर नादरा का रिकॉर्ड चेक किया जाए, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि भाई अगर तो इतना ही मसला है तो सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन जब नादरा का रिकॉर्ड चेक करें तो आज भी आपको शादी ब्याह की तकरीबात का रिकॉर्ड मिलेगा, निकाह रजिस्टर्ड हुए नजर आएंगे। जब मालूमात की जाती है तो पता ये चलता है कि तमाम गैर रजिस्टर्ड जगहों पे इस तरह के फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें प्राइवेट घर भी शामिल है, जिसमें फार्म हाउसेज भी शामिल है। और अगर आप उनकी तफसील में जाकर के देखें तो उसमें कोई ना कोई पीछे मिनिस्टर का हाथ नजर आता है, किसी ब्यूरोक्रेसी का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व नजर आता है, या किसी पुलिस की आला शख्सियत जो है वो उसमें नजर आती है।
تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک رجسٹرڈ اور طریقے سے جو ایک کاروبار ایک شہر کے اندر ملک کے اندر ہو رہا تھا، جو ٹیکس بھی دے رہا تھا، اس کو بند کر کے اپنے کاروبار کو، اپنے غیر قانونی جگہوں کو کاروبار وہاں پہ پھلنے پھولنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس کے تباہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں NCOC کے جو فیصلے ہیں اس کے اندر کوئی ڈیسیجنز آتے ہیں، نوٹیفیکیشن ڈیفرنٹ آتا ہے. سندھ گورنمنٹ، نہ صرف سندھ گورنمنٹ بلکہ تمام صوبوں کی طرف سے اس پہ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور ایک کمبائنڈ ڈیسیجن وہاں سے ایشو ہوتا ہے. اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ کا NCOC کے ڈیسیجنز کو نہ ماننا، میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کی جو لاسٹ ایئر ڈیسیجن آیا تھا اس کی بھی خلاف ورزی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتا ہے. اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے ایک میٹنگ میں شامل ہونے کے باوجود NCOC کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں، ایک ڈفرینٹ نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ DC آفیسز اور پولیس کے لیے ایک الگ پیکج جو ہے وہ ایشو کرنے کے لیے آپ ایک ڈفرینٹ نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں تاکہ تاجروں کو تنگ کیا جائے، ان کو بند کیا جائے اور ان کو پتے کے نام پر یا پیداگیری کے نام پر ان کو ہراساں کیا جائے. اس انڈسٹری کہ لوگ اس وقت جس ذہنی کرب کا شکار ہے، ہماری اس وقت متحدہ پاکستان سے، کیونکہ یہ ہماری آواز آگے لے کے جائیں گے، ہماری اس وقت ان سے ریکویسٹ ہے، سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، کیونکہ شادی حالوں کا کاروبار ایک فیوچر بیسڈ ہے. اس میں عام پبلک کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ڈیٹ 6 جون جو کہ لاک ڈاؤن کی اس وقت ڈیٹ ہے، 6 جون سے فوری طور پہ شادی حال کھولنے کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ والدین جو اپنی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں بے حد پریشان ہیں اور وہ چھپ چھپا کر کے یا کہیں شادی نہیں کرنا چاہتے، عزت کے ساتھ اپنی بچی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. شادی حال کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے جو کینسل بکنگز ہیں ان کو وہ ری ایڈجسٹ کر سکے، ری شیڈیول کر سکے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس انڈسٹری کی اہمیت کو سمجھے اور ایک ڈیٹ جو ہے ان انٹرسٹ آف جنرل پبلک خدا کے لیے آپ 6 جون سے اناؤنس کریں تاکہ اس انڈسٹری کے ساتھ جو دیہاتی طبقہ ہے، جو لوگ ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ مداوع ہو سکے. شادی حال انڈسٹری کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے کوئی نہ کوئی معاشی پیکیج یا بلا سودی قرضے کا فوری اعلان کریں تاکہ شادی حال مالکان اپنے کرائے اور تنخواہ دار اور تنخواہ جو ان کی لیبر کی تنخواہ ہے ان کو وہ ادا کر سکیں. تمام شادی حالوں کے لاک ڈاؤن کے دورانیے کے دوران یوٹیلیٹی بلز معاف کیے جائیں. حد تو حد یہ ہے کہ الیکٹرک اور سوئی گیس وہ 10-20 ہزار کے شرم نہیں آتی فکس بل جو ہے بند شادی حالوں کو ایشو کر رہے ہیں اور ہمارے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اس انڈسٹری کو ڈوبنے سے بچائیں. یہ ایک بہت بڑے ان اسکلڈ لیبر کو جاب پرووائڈ کرتی ہے. اس انڈسٹری کی بقا کے لیے خدا کے لیے تمام یوٹیلیٹی بلز جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران یہ معاف کیے جائیں. وفاقی، صوبائی اور ضلعی ایڈمنسٹریشن کے تمام ٹیکسز کو کم سے کم 1 سال کے لیے معاف کیا جائے تاکہ یہ انڈسٹری دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے. ورنہ ایسا نہ کیا گیا تو اس انڈسٹری کا نام و نشان آئندہ ہمیں نہیں ملے گا. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی بات پر ذرا مختصر کر لیں، شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ، بڑی مہربانی ہوگی. شیر زمان صاحب. زمان صاحب. ادھر تک کہاں جاؤں گا. آپ کے ایشوز تو آ گئے ہیں سارے، بس صحیح. آپ سید اختر شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں متحدہ قوم پاکستان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موجودہ صورتحال میں بے حد دمدار پریس کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی نے جو گفتگو کی اور موجودہ گمبھیر صورتحال کے حوالے سے جو ڈیمانڈس کی
اور جو سجیشنس دی میں ان تمام سجیشنس اور ڈیمانڈ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کہ میرے کچھ ساتھیوں نے ڈیمانڈ کری کہ گورنمنٹ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرے, قرضے دے, یا یہ معاف کرے وہ معاف کرے. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم سب کا شعور واضح طور پہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اسپیشلی انٹینشنلی کراچی کے بزنس کو تباہ کر رہی ہے, برباد کر رہی ہے, پریشان کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں کسی بھی طور ان سے کوئی اچھے کی نہ امید رکھنی چاہیے, نہ کوئی ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ کاروبار کرنا ہمارا بنیادی حق ہے, ہمیں صرف اور صرف ہمارے بنیادی حق سے محروم نہ کیا جائے, بلکہ کاروبار کرنے دیا جائے, اور کاروبار جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس طریقے سے کیا جائے, ٹائمنگ کا خیال کیا جائے, 2 دن کی چھٹی کو بند کیا جائے اور ہمیں کاروبار کی اجازت دی جائے. اگر گورنمنٹ آف سندھ اتنا ہی ہمیں کر دیتی ہے تو یہ بہت کافی ہوگا ہمارے لیے. بہت شکریہ. شکریہ. محمد اسلم ہستی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے لگتا ہے اس پاکستان کے اندر یہ جو حکومتیں ہیں نا یہ ہیں ہی نہیں. اگر یہ حکومت ہوتی تو آج ہم اتنے بلبلا نہ رہے ہوتے. نہ وفاق کو اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی ہماری سندھ حکومت کو. یہ بے حس اللہ نے ان کے دلوں میں, ان کے آنکھوں میں, ان کے کانوں میں مہریں لگا دی, اور یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو حکومت اس وقت ہے وہ ہمیں اس ملک کو برباد کرنے آئی ہے. میں سب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, یہ میری بات آگے تک پہنچائیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ اس ملک کے دشمن ہیں, اور ان لوگوں نے جو کام اس وقت کر رہے ہیں یہ ہماری قوم کو برباد کر رہے ہیں. میں کافی ٹائم سے کہہ رہا ہوں جب کسی ملک کو برباد کرنا ہوتا ہے نا اس کی 2 چیزیں برباد کی جاتی ہیں, ایک اس کی معیشت اور دوسرا اس کی فوج. جب ان 2 کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ ملک برباد ہوتے ہیں. اللہ کرے میرے منہ میں خاک میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ غلط ہو, اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت اور عقل دے اور یہ سمجھ دے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے. یہ جس چیز کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گی. اس کے آگے اور میں کیا کہوں, میرے دوستوں نے ساری باتیں کر لی, اور ہمارا سب کا ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک ہی بات ہے. اللہ ہمیں جو ہم لوگ اس وقت کوشش کر رہے ہیں سب مل کر, اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے, اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت اور عقل دے. یہ میری بات ضرور پہنچائیں. یہ اندھے بہرے ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور پھر میں یہ بھرپور طریقے سے سندھ گورنمنٹ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں یا تو ہماری بات مانی جائے, اور نہیں تو وفاق وہ بھی لنگڑی ہے, وہ ہمارے لیے کیا کرے گی, وہ کیا لگائے گی یہاں پر, وہ یہاں پر گورنر راج لگائے گی, اس کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. یہ میری بات پہنچائیں. میں بالکل کھلے عام یہ چند روزہ زندگی اگر اس کے اندر ان لوگوں نے آج بھی نہ سدھرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی لوگ سسک سسک کر اپنے گھروں میں مریں گے. بہت شکریہ. شارق میمن صاحب. السلام علیکم. میرا تعلق کراچی بینکٹ ہال ایسوسیشن سے تھا, پریزیڈنٹ شارق میمن. میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں MPM پاکستان کا, جنہوں نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمارے کو موقع دیا اور ہمارے مسائل کو آگے تک پہنچانے کا وعدہ کیا. جو یہ شادی ہالوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پچھلے 18 ماہ سے, یہ جو کاروبار ہے یہ ایک بدحالی کا شکار ہے. ہمارے ڈیلی ویجز ویٹر, ہماری سے الائڈ انڈسٹریز اب فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. ہمارے جتنے شادی ہالز ہیں اس میں بیشتر شادی ہال جو ہے رینٹل بیسس پہ ہوتے ہیں, اور یہ رینٹ اب کہاں سے دیں گے. تو میں ایز اے پریزیڈنٹ اس میں صرف 2 سے 3 نکات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے, اور دوسرا کہ ہمارے جو شادی ہال ہیں یہ فی الفور 6 جون سے کھولے جائیں. تیسری بات کہ یہاں پہ جو ہمارے ٹیکسز اور ہمارے یوٹیلیٹی بلز معاف کیے جائیں. یہ نہ ہو
کہ ہمیں اپنے قانون ہاتھ میں لینا پڑ جائے اور ہم آپ کے کسی مطالبے کو اور کسی بھی باتوں کو رد کر دیں۔ NCOC اور سندھ حکومت کی آپس کی جنگ میں تاجر کو اور بالخصوص شادی ہال کو، یہ وہ سیکٹر ہے جو سب سے پہلے بند کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں کھولا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی ظلم اب ہم برداشت نہیں کریں گے اور ہمارے 2 سال کے بجلی کے بل اور 2 سال کے سامان ٹیکسز ویو کیے جائیں اور یہ فی الفور شادی ہالوں کو کھولا جائے، ورنہ شادی ہال والے قانون آپ ہاتھ میں لینے پر مجبور ہوں گے، جس کی ذمہ دار سندھ گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ ہوگی۔ بہت شکریہ۔ احتشام صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمہوریہ تاجران سندھ کراچی ڈویژن کا نائب صدر آپ لوگوں کے پاس یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کی باتیں سننے کے بعد، بڑے بڑے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ سب نے اچھی بات کی۔ میں متحدہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان والوں کا کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں تمام جتنے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان سے صرف ایک التماس کروں گا کہ کیونکہ آپ لوگوں نے فوکس جو کیا ہوا ہے وہ صرف سینٹرل کو کیا ہوا ہے، تو خدا نہ آپ لوگ مضافات کو بھی دیکھیے، ریموٹ ایریاز کو بھی دیکھیے، وہاں کے بہت مسائل ہیں، لیکن پلیز کائنڈلی آپ لوگوں کا فوکس صرف مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ چاہے حکیم شاہ صاحب ہو، ان کا فوکس ایک مختلف سرکل کے اندر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، تو ان کے مسائل بہت بڑے مسائل ہیں، نہ کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ آج سیکنڈ برتھ ڈے منا رہے ہیں، کل ہو سکتا ہے 30ویں سال میں بیٹھے ہوں یہی باتیں کر رہے ہوں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ تمام چھوٹے تاجروں کو اپنے ساتھ لے کے چلیے، تاکہ چھوٹا تاجر مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا تھا تاکہ ہمارے مسائل اسی طرح سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم کیونکہ پچھلے سیزن میں بھی ہم نے یہی باتیں کی تھی، رزلٹ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم تیسرے سے چوتھے میں بھی جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوط ہو کے اس کی پلاننگ مضبوطی سے کریں اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم، یہ جو متحدہ کا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے، اس پلیٹ فارم سے کام کریں تاکہ آگے کی طرف ہم بڑھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ عبد الوہاب صاحب۔ میرا نام ہے عبد الوہاب، فروٹی بلڈرز کے نام سے۔ سارا تاجر برادری مجھے جانتا ہے، زمزمہ مال، رویل ڈیفینس اور ڈیفینس مال میرا اپنی ہے۔ میں بلڈرز کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کل اسلام آباد سے آیا ہوں۔ بلڈر حضرات سارا اسلام آباد چلا گیا۔ بلڈرز حضرات کے ساتھ ایک بلڈرز کے ساتھ 300 لیبر کام کرتے ہیں۔ اس میں سندھ کا، کراچی کا جو سریا ملز بند ہوتے جاتے ہیں، ذرا صفانی معذرت کے ساتھ میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا بلڈر حضرات جو کراچی سے چلا گیا، یہاں سے جو اس نے اپنا سوچ فکر لے کر گیا، اپنا سرمایہ لے کر گیا، اسلام آباد میں اگر کوئی واقف ہوگا جیسے گلبرگ گرین کے نام سے 16 بلڈرز کراچی سے گیا، وہاں پر انویسٹ کیا۔ فیصل ٹون، یہاں پر ممتاز ٹون، E11، یہاں سے بلڈر حضرات چلا گیا کیونکہ یہاں پر NOC پہلے میں خود اس میں شامل ہوں، 3 سال ہوا میرے کو NOC نہیں مل رہا ہے۔ اسلام آباد میں ہم چلے گیا، 1 مہینے کے اندر مجھے NOC مل گیا۔ تو یہ بات ہے نا کہ یہاں پر جان بوجھ کر کے تنگ کر رہے، بلڈر حضرات کو بھی تنگ کر رہے، KMC لینڈ کو بھی اپنا ہاتھ میں لے لیا، DC لینڈ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، KDR لینڈ کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہاں پر کافی مشکلات کے سامنے ہے۔ کچی آبادی بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے اس کو روز کا آمدنی آ رہا ہے، جو قانونی طور NOC کے لیے ہم لوگ یعنی 3 سالوں کے چکرے لگا رہے ہیں، 6 کروڑ روپے 7 کروڑ روپے ہر بلڈر حضرات دینے کے لیے تیار ہے، تبھی NOC وغیرہ بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ اور جو ان کا اپنے لوگ ہیں، سندھ گورنمنٹ کا بات کرتا ہوں خاص طور سید غنی، آپ کو یاد ہوگا یہ واٹر بورڈ کا NOC آپ نے بند کیا، میں نے 30 مارکیٹوں کا بندوں کو نکالا، میں نے شارع فیصل روڈ میں اکیلا یہ ملم نے بند کیا اور آپ نے NOC جاری کیا اثر کا ٹائم پہ، سارا دن میں نے شارع فیصل روڈ بند کیا۔ آج بھی ہم نکلنے کے لیے تیار ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم لوگوں کو بلایا، ہمارا آواز سنا، تو ہم لوگ کافی تک آ چکا ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ آپ آگے ہو جاؤ، ہم تمہارا ساتھ ہیں۔
हम तुम्हारा साथ हैं, 40 मार्केटें तो हमारा साथ है। तो इंशाल्लाह ये मसले मसाइल काफ़ी सारे हैं। अभी कोई शादीहाल का हवाला दे रहा है, कोई मार्केट का हवाला दे रहा है। एक मार्केट का में चावला मार्केट, लसबेगा मार्केट, बनारस मार्केट, यहाँ पर ये अख्तर कॉलोनी के साथ 5-6 मार्केट है। तारिक रोड में ये आप देखा होगा हमारा पैसन मार्केट है, राबी सेंटर है। ये हमारा बिरादरी का है, अब्दुल वहाब खरोटी, अब्दुल वहाब खिलजी का नाम से हमारा बिरादरी का हम लोग बहुत तंग आ चुका है। तो हम लोग तंग आ चुका है, आप आवाज उठाओ। इंशाल्लाह 3 दिन तक हम कराची बंद कर सकते हो इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। मैं खालिद भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ साथी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ताजिर बरादरी आज इस शहर के हकीकी नुमाइंदों के साथ है। और मुझे इस बात का भी बड़ा फख्र है कि जो लोग मेरे साथ और मेरी पुश्त में बैठे हैं, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये लोग किसी भी मुहज़्ज़िम मुल्क में, किसी भी तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता मुल्क में जो टैक्स देते हैं वही मुहिब्बे वतन समझे जाते हैं। और बात यहाँ पे कई बार की गई कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते। जनाब, कानून को हाथ में मत लें, कानून है ही नहीं इस शहर में। इस शहर में कानून हो तो कानून को हाथ में लेने की बात की जाए। हम सब की दुआ है और दुआ करते रहे हैं, मुतालबा करते रहे हैं, ख्वाहिश रखते रहे हैं कि रियासत माँ की जान कैसे होनी चाहिए। हमें हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपुल्स पार्टी की शक्ल में एक माँ नहीं, एक डाइन का सामना है। और आप डाइन को डाइन समझकर उसका सामना नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, और मारे जा रहे हैं। आपने कहा है कि आपने 72 घंटे का नोटिस दिया है। हम आपके साथ होंगे, आपसे आगे नहीं होंगे, ताकि हम ये नहीं चाहते कि जो आपका तरीक़ाकार है, जो आपकी रफ्तार है, जो आपका अंदाज है, उसको हम मुतासिर करें। लेकिन जैसा दुश्मन है, और ये दुश्मन है, ये कल ताजिर हज़रात सारे दिन आते रहे हमारे मरकज़ में, सब ने एक बात कही है कि जो देने वाले हाथ थे उनको लेने वाला हाथ बनाया जाए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से, चीफ ऑफ द आर्मी साहब से कि पूछना चाहूंगा कि सोचिए जरा कि पूरे पाकिस्तान में एक देने वाला शहर कराची है। अगर ये लेने वाला शहर बन गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल का मंजरनामा जरा देखिए। जिसको इस मुल्क को तबाह करना है उसको फौज कशी करने की जरूरत नहीं है, उसको पीपुल्स पार्टी जैसी हुकूमत ही का। ये शहर मोर्चा और महाज बनाकर इस पर पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी जाए। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा, जनाब अली, मजबूरी और बुज़दिली की चादर ना उतारी तो तारीख आपको माफ कर देगी। आप उस शहर को कि जहां से आज आपके 14 MNA हैं, जिस तरह भी आपके पास यहाँ की मैंडेट, यहाँ की आवाज है, उसके बावजूद आप इस शहर को बचा न सके तो तारीख आपको मुजरिम दी। पीपुल्स पार्टी से मुतालबा करना, हम मुतालबा करके हम एक कौम के हैसियत से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं।
उनको उनसे मुतालबा नहीं, उनको मुतनब्बे करने की जरूरत है। अगर ये मुल्क, ये शहर इस मुल्क का 70% रेवेन्यू दे रहा है, इसको मतलब इसकी आबादी में 70% होनी चाहिए। ये शहर क्यों दे रहा है 70%? इसलिए कि दूसरे लोग नहीं दे रहे। अब इस शहर की बारी खत्म हो रही है देने की, जब तक बाकियों की बारी न लगाई जाए। यहाँ का एक एक इलाका करोड़ करोड़ के दूसरे शहरों से ज्यादा का सेल्स टैक्स दे रहा है। अब इस शहर के होते हुए इस शहर के लिए इस मुल्क में ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई तरीक़ेकार है। इस शहर को डाकुओं, लुटेरों और रिश्वतखोरों के हवाले कर दिया। इस शहर के पास आपने सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है, वो मज़ाहमत का है। एहतजाज का भी वक्त गुजर रहा है। आज सबसे अमन पसंद तबका है वो रेजिस्टेंस की बात करे, और जिस मुल्क में भी ये वक्त आ जाए वहां पर तब्दीली आना नागुज़ीर हो जाए। आज ताजिरों ने कर दिया, और इनकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बताए वज़ीर आज़म साहब बताए, आज कौमी असेंबली में बैठे हुए लोग बताएं कि गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में क्यों दर्ज है और कब इस्तेमाल होना है। और अब तक जब इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा भुट्टो साहब ने इस्तेमाल किया। कराची, हैदराबाद में मार्शल्लाह तक लगा चुके हैं। सिंध के शहरी इलाके लाइट गई आवाज बैठ जाती है। अगर आप तो गवर्नर हाउस से अगली बात करें, आप सूबा बनाए, जनूबी सिंध सूबे की आवाज करें। क्या बात है जी, ये मैं कहता हूँ ताजिर बरादरी को खड़ा होना चाहिए इस बात पे। गवर्नर राज जहाँ जिनकी हुकूमत है, मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया किसी ने, जिनकी हुकूमत है वफाक में और पंजाब में और KPK में, वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं जो यहाँ गवर्नर राज लगा के ये दूध की नहरें बहा देंगे। माफ कर दो खुदा के लिए, जब तक ये सूबा नहीं बनेगा हम इसी तरह रोते रहेंगे। आप हमें रुलाते रहेंगे। आप सूबा सिंध की आवाज़ करें, सूबी सूबे की आवाज़ आप उठाएं। हम आपके साथ हैं। अगर आप ताजरों की आवाज़ बनना चाहते हैं तो खुदा के लिए आप वफाक को मजबूर करें कि हमें 1 साल का टैक्स माफ कर दे। अगर आप वो नहीं माफ करते तो आप अपनी वजारतों से इस्तीफा दें। हम समझेंगे कि आप हमारे साथ हैं। अगर आप वजारतों से इस्तीफा नहीं देते तो फिर हम यही समझेंगे कि हम सिर्फ प्रेस मीडिया में आने के लिए और प्रेस ब्रीज में आने के लिए बैठे, और कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं बात भी बनेगी नहीं। जनरेटर ऑन हो गया है। बबलू ठीक है भाई, ठीक है। पहली बात तो ये कि आइन में दर्ज है गवर्नर राज भी, और आइन में ऑप्शन मौजूद है सूबे का। और हम लाखों के मजमे में कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं कि सिंध के शहरी इलाके, यहाँ पर सूबे का जितना बड़ा मुकदमा और जितनी बड़ी वजह बनती है कहीं और नहीं है।
जो सूबा बनाने का ऑप्शन आइन में है, सूबा मुल्क नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना गद्दारी करार दिया जाए। और दूसरी बात ये, हमने कल सिंध असेंबली में ये करारदाद जमा करा दी है कि कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों को आफतज़दा इलाका करार देकर इनके टैक्स माफ किए जाए, उनकी यूटिलिटी के बिल माफ किए जाए। और इंशाअल्लाह ताला कल ही हम ये कौमी असेंबली में भी जमा करा देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है, तमाम बातें हो गई हैं। एक और बात, वज़ीर आला साहब, आप फौरी तौर पर अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को मुतनब्बे कर दे अगर उन्होंने इस ताजिर बरादरी को और कराची की आवाम को उनकी बेइज्जती की गई, उनको बेहुरमत करने की कोशिश की गई, उनकी गिरेबान पे हाथ डाला, तो आप इस शहर में नहीं रह पाएंगे। ये शहर इस मुल्क के साथ, जमहूरियत के साथ अपनी मोहब्बत को मुस्तकिल साबित करता रहा है, लेकिन बात इज्जत पे आएगी तो ये शहर जवाब देगा। ये शहर उठता है तो मुल्क का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। आज इस शहर को अपने खातिर इसलिए उठना पड़ेगा कि इस शहर से पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इसी शहर से जुड़ा हुआ। आप 3 दिन बाद आपका नोटिस खत्म हो रहा है, हम आपके नोटिस के साथ हैं। हमें आपके साथ कहाँ तक जाना है इसका फैसला आपने करना है। और आपकी इस नोटिस के बाद बात नहीं बनी तो फिर हमारे नोटिस का टाइम शुरू हो जाएगा। और फिर मैं तवक्को रखता हूँ, आप अगर तवक्को रखते हैं कि कल सिंध गवर्नमेंट आपके साथ कोई इंसाफ करेगी, तो हम सब ने अपने आप को धोखे में रखा। हम हुज्जत तमाम कर चुके हैं समाज, उनके साथ किसी भी किस्म के ताउन की तमाम राहें मजदूद हो चुकी हैं। और इनको कबूल करना मुल्क से बेवफाई को कबूल करने जैसा है, मुल्क के खुशहाली में डाका डालने जैसा है। ये हो नहीं सकता कि कोई सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत आइन के उन आर्टिकल्स को जो उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं उस पर अमल करें, और जो आर्टिकल को फ़ायदा नहीं पहुंचाते उस पर अमल ना करें। तो हम एक आइनी सियासी जद्दोजहद के साथ साथ जब आइन, कानून, सियासत बेवकूफ़ हो जाए, जब बोर्ड फैसला ना करे तो फिर रोड फैसला करें, और आप हमें उसकी याद लेके जाए। मुझे उम्मीद है कि ताजिर बरादरी, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ आते हैं, हमारे आगे नहीं, हमारे आप पुश पे भी खड़े होंगे तो हमारे लिए। जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है 6 से 6, भाई ये फैसला करना भी सिंध हुकूमत का काम नहीं है, जिसका कराची में 40 साल से कोई मैंडेट नहीं। जमहूरियत के मायने ये है कि जिसके पास जहाँ पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। आपका इख्तियार ही नहीं है शहर का, आपके पास शहर का कभी मैंडेट रहा ही नहीं है 50 साल। और ताजिर बरादरी कह रही है इसको 8 बजे तक खोला जाए। अगर वाकई कोरोना है शहर में तो इसको 24 घंटे के लिए खोला, ताकि जब रश नहीं होगा, रश होगा तो कोरोना का खतरा बढ़ेगा। कोरोना पे तो आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, ना आपने उसको पाबंद सलासम किया, ना कोई नोटिस जारी किया। वो 24 घंटे रहता है, जहाँ लोग इकट्ठा होंगे, जितने कम टाइम पे दुकानें खुलेंगी उतना कोरोना के फैलने और बढ़ने के इम्कान बढ़ते चले जाएंगे। तो हम आपकी बात की भी तारीफ करते हैं कि 8 बजे तक खोलें, बल्कि 10 बजे तक खोलें, लेकिन अगर वाकई कोरोना है तो 24 घंटे के लिए खोला जाए।
2 दिन की छुट्टी आपने जो कराची का हाल किया है, इस वक्त तो सच्ची बात है 1 दिन की भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अपना जो नुकसान हुआ है उसको किसी हद तक पूरा कर सके। वरना 2 दिन की छुट्टी अगर आपने ऐलान नहीं किया तो ताजिर बरादरी हमारे साथ मिलकर खुद ऐलान कर देंगे दुकानें खोली कि हम इनकी दुकानों के बाहर जाकर खड़े होंगे। कमिश्नरी निज़ाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ निज़ाम था, हम अपनी मेहनत से हमने ये ख़त्म करवा दिया था मुशर्रफ साहब को, तो अंग्रेज़ों के गुलाम ने दोबारा लगवा दिया इसमें। तो मैं समझता हूँ कि आपने सारी बात कर दी है, उसकी हम तायद भी कर रहे हैं, और सिर्फ तायद नहीं कर रहे, आप बताएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे। आपके कहे बगैर हमने सिंध असेंबली में जमा करा दिए करारदाद, कल जाके कौमी असेंबली में जमा करा देंगे, और वज़ीर आज़म से पहले टाइम ले लिया था, NCOC से टाइम ले लिया था, वो आपको बुलाते तो आप जाइएगा, वरना हम उनको यहाँ बुलाते हैं और आप बात कीजिएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग मिल गई तो वज़ीर आज़म को आपके ख्यालात भी पहुँचा देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है करने के लिए। असद उमर साहब ही NCOC को देखते हैं, उनसे इंशाअल्लाह कल मुलाकात करके आपकी तमाम बातें बताएंगे। देखिए अब इंतज़ार मत कीजिएगा कि किस्तों में मारा जाएगा, कि हम पे शब खून पड़ेगा, आप मुतमईन हो कि ये आग हमारे घर तक तो नहीं पहुँचती। MKM के कारकुनान आपकी सबसे बड़ी फसील है, उस फसील को गिरते और देख के खुश नहीं होना चाहिए। उन्होंने आपके घरों को बचाया। हम कमज़ोर होते हम कमज़ोर नहीं हुए, ये तो बताना है आपका। हमें कमज़ोर नज़र आने का तासुर पैदा किया गया, और इंशाअल्लाह इस तासुर को भी हम जल्द बताते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, और सिर्फ दुकानें खुलाने तक नहीं, इस शहर को पीपुल्स पार्टी के शिकंजे से और गुलामी से निकालने के लिए हमारा साथ